शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दतामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयत्रतजलां गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तककेशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानः केशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जन षट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्यमपीह लोके।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूणिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे दार्धराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोगमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपद्ममृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवम् उक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जराः तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येनम् अजम् अव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवाणि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुम् अर्हसि
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरदं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहे दुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं
बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरदे चायं कूर्मोऽङ्गाणीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। இன்னும் முடிச்சிட்டோமே. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹினः ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஷ்சிதः இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரசபம் மனः தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரः வசே ஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. நம்ம இதுவரைக்கும் முதல்ல அர்ஜுனன் எப்படி கிருஷ்ணரை குருவாக ஏற்றுக்கிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணான்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு, மா சுச்சக கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு, பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி ஞானி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எந்த ஞானி அப்படிங்கிறதுக்கு ஆத்ம ஞானியை பற்றி சொல்கிறார். ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொல்கிறார். தன்னை ஆத்மா என்று உணர்ந்த அந்த ஞானி கவலைப்பட மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மாவுடைய லட்சணம், நம்முடைய யதார்த்த ஸ்வரூபம். இப்போ அர்ஜுனன் தன்னையும் தேகமாக நினச்சிட்டு இருக்கிறான், தன்னுடைய சுற்றத்தார்களையும் தேகமாக நினைக்கிறான். அப்போ இந்த நீயும் தேகம் இல்லை, அவங்களும் தேகம் இல்லை, தேகத்திற்கு வேறான தேகி ஆத்மா அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். சொல்லிவிட்டு ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நாளும் துக்கம் என்பது கிஞ்சித்தும் கிடையாது. ஆத்மாங்கிற கோணத்தில் நம்மை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் நமக்கு ஒரு நாளும் துக்கம் கிடையாது. இதுதான் பூர்ணமான நிம்மதிக்கு ஒரே வழி அப்படிங்கிறத எடுத்தோடனே சொல்லிடுற. நீ முழுமையாக எல்லா துக்கத்திலிருந்தும் பரிபூர்ணமாக நீ விடுபடணும்னு நினச்சின்னா நீ தேகம்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற இந்த புத்தியை விட்டுட்டு உன்னை நீ ஆத்மா என்பதை நீ புரிந்து கொள்வாயாக. எப்படிப்பட்ட ஆத்மா அப்படிங்கும்போது பிறவாத, அழியாத, எதனாலும் பாதிக்கப்படாத, எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற நித்தியமான ஆத்மஸ்வரூபம் நீ, இந்த உடலுக்கு வேறானதாக இருக்கின்றாய் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டு இனி நான் கர்மயோகத்தை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்மயோகத்தை சொல்கிறேன். எதுக்காக கர்மயோகத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த ஆத்ம தத்துவம் நானே ஆத்மா என்பது நமக்கு ரொம்ப சூக்ஷ்மத்திலும் சூக்ஷ்மமான ஒரு விஷயம். சொல்லும்போது புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தால் கூட நம்மளால் அவ்வளோ அவ்வளோ ஈஸியாக நான் தேகங்கிற எண்ணத்தை விட்டுற முடியாது. ஏன்னா நம்ம இந்த தேகத்தோடையே தான் இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்கோம். இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இதுக்கு உறவுகள் இருக்குது, இதை சம்பந்தமாக நம்ம இதை வச்சு நம்ம விவகாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்போ என்ன பண்ண முடியாது, இதன் மேலே நமக்கு அபிமானம் இருக்குது, இதை சார்ந்தவர்கள் மேலே அபிமானம் இருக்குது, அது எல்லாத்தையும் ஒரு நாளில் நம்மளால் விட முடியாது. அப்போ இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கிரகிப்பதும் கஷ்டம், கிரகித்த ஞானத்தை மனதில் நிலைப்படுத்துவதும் ரொம்ப கஷ்டம். அப்போ அதுக்காகத்தான் அதற்குடைய உபாயமாக கர்மயோகத்தை சொல்கிறார். நீ கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்கிற. சுகதுக்கே சமயக்கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோ தத்தோ யுத்தாய யுஜ்யஸ்வ. சுகத்தையும் துக்கத்தையும் சமமாக ஏற்றுக்கொண்டு சமபுத்தியோடு கர்மயோகம் செய்வாயாக அப்படின்னு சொன்னாருன்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று,
கர்மண்யேவ அதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹே துர்பூகு மா தே சங்கோஸ்வ கர்மணி. கர்மத்தை செய்வதற்கு மட்டும்தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்கின்றது, அந்த பலனில் உனக்கு என்ன இல்லை, அதிகாரம் இல்லை. அந்த பலனில் நீ உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளை வைப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. ஏன்னா அது அந்த பலனானது உன்னுடைய முயற்சியினால் மட்டும் நிர்ணயிக்கப்படுவது கிடையாது. அதற்கு பலவிதமான கண்ணுக்கு தெரியாத அதிர்ஷ்டமான பல விஷயங்கள் அதனோட இணங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ நம்ம எப்படி கர்மத்தை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட ஒரு காரியம் பண்ணும்போது ஈஸ்வர அர்ப்பண புத்தியோட பண்ணுறோம். அதனுடைய பலன் எப்படி வந்தால் கூட அதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம், ஈஸ்வர பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறோம். இது இறைவன் எனக்கு கொடுத்த பிரசாதம். நம்ம ஒரு கஷ்டத்தை எப்படி பிரசாதம்னு எடுக்க முடியும்? நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம், அதனால எனக்கு துன்பம் வருது, நான் அதில் தோற்று போயிடுறேன். நான் நேர்மையாக தான் விவகாரம் பண்ணுறேன், ஆனால் எனக்கு தோல்வி கிடைக்குது. அப்படி இருக்கும்போது அதை நான் எப்படி பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி வரும்போது பகவான் சொல்கிறாரு, பரவாயில்ல, நீ உலக நோக்கத்தில் உனக்கு தோல்வி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும், ஆனால் உனக்கு ஒரு மேலான ஒரு பக்குவம் கிடைச்சிருக்கும், ஒரு தேடல் வந்திருக்கும், உனக்குள்ள ஒரு கேள்வி வரும். நம்ம தர்மமாக தானே இருந்தோம், எதனால இந்த தோல்வி வருது அப்படின்னு உனக்கு கேள்வி வரும். இந்த கேள்வியின் காரணமாக நீ உனக்கு ஒரு விவேக சக்தி உண்டாகும். எதனால பிறந்தோம், இப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கோமே, என்றைக்கு தான் நம்ம நிம்மதி அடைவோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன ஆகும், உனக்கு கேள்விகள் வர தொடங்கும். அப்போ தான் உனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ இந்த விஷய சுகத்தில் இருக்கிற ஆசை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ குறைக்க தொடங்குவ அப்படின்னு சொல்கிற. நீ உனக்கு ஒரு ஞான யோகத்துக்கு தகுதி உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்துச்சு, இப்போ எனக்கு ஞான யோகத்துக்கு நான் தகுதியா இல்லையா அப்படின்னா அதுக்கு சொன்னார், ஸ்ருதி விப்ரதி பண்ணாத்தே யதா ஸ்தாசித்தி நிச்சலா சமாதா வச்சலா புத்திஹி ததா யோகம் அவாப்சிசி. உனக்கு இதுவரை கேட்டது பார்த்தது எல்லாத்துலேயும் உனக்கு ஒரு வைராக்கியம் வரும், அதுதான் இண்டிகேஷன். இப்போ ஒருத்தவங்க ஃபோனில் கேட்டாங்க, வைராக்கியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க. வைராக்கியம்னா நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம், இவ பெரிய வைராக்கியமாக இருப்பா, பிடிவாதம்ங்கிறதை நம்ம வைராக்கியம்னு சில நேரம் பயன்படும். ஆனால் இங்கே வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நமக்கு இந்த விஷயத்தில் துக்கம் வரும்னு தெரியும். இப்போ நமக்கு ஒரு சாப்பாடு டாக்டர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம், ஆனால் அது நமக்கு ஆரோக்கியம் இல்லைங்கிற விவேகம் இருக்கும், ஆனாலும் நம்ம அதை சாப்பிடுவோம். விவேகம் இருந்தாலும் அதை என்ன செய்வோம், நம்ம அதை சாப்பிடுவோம். ஆனால் விவேகம் இருந்து இது எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வேண்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அறிவுபூர்வமாக அதில் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்கிறது தான் வைராக்கியம். வைராக்கியம்ங்கிறது பிடிவாதம் கிடையாது. வைராக்கியம்ங்கிறது இது எனக்கு துக்கத்தை தரும் அந்த என்கின்ற அந்த அறிவோடு அந்த பொருளில் இருக்கின்ற ஆசையை அறிவுபூர்வமாக விடுவது வைராக்கியம். இப்போ எப்போ நமக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா பொருள்கள் மீதும் நமக்கு இது எல்லாமே துக்கம் கலந்ததாகத்தான் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற அந்த ஞானமும், இதில் வர்ற சுகம் எனக்கு வேண்டான்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயத்துலையுமே சுகம் துக்கம் ரெண்டுமே கலந்து தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு அறிவாளி என்ன செய்கிறான், நல்லா அவனுக்கு புரிஞ்சுக்கிறான், இதில் துக்கம்தான் அதிகமாக இருக்குது, சுகங்கிறது சும்மா கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு எல்லா விஷயத்துலையுமே எடுத்துக்கிறோம், நமக்கு சுகங்கிறது கொஞ்சம் தான் இருக்கும், ஆனால் அதனால் வர்ற துக்கம்தான் அதிகமாக இருக்கும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அது மேலே இருக்கிற ஆசையை அறிவுபூர்வமாக நான் வேண்டாம் அப்படின்னு அதை சார்ந்து இல்லாமல் இருப்பதுக்கு பேர் தான் வைராக்கியம். இப்போ நமக்கு எப்போ உலக பொருள்கள் மேலே உறவுகள் மேலே எல்லாமே நமக்கு அதனுடைய தன்மை புரிஞ்சு அது துக்கம் கலந்து தான் இருக்கும். எந்த உறவாக இருந்தாலும் சரி, பொருளாக இருந்தாலும் சரி, சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரி, இதனால் எனக்கு பூர்ணமாக நிம்மதி கொடுக்காது, எனக்கு இது அப்பப்போ என்ன பண்ணும், இடைஞ்சல் பண்ணும் அப்படின்னு புரிஞ்சு அறிவுபூர்வமாக அதை சார்ந்து இல்லாத நிலைக்கு பேர் வைராக்கியம். இப்போ எப்போ ஒருத்தன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டானோ அப்போ அவன் ஞான யோகத்துக்கு தகுதியாயிடுறான் அப்படிங்கிறத சொன்னார். அடுத்த அர்ஜுனன் ஒரு கேள்வி கேட்டான், இப்படிப்பட்ட ஞானி எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சிதப்பிரஜ லட்சணத்தை சொல்கிறார். சிதப்பிரஜன்னா இந்த ஞானத்தில் நன்றாக உறுதியாக நிலை பெற்ற ஒரு மனிதன், ஒரு ஞானி, அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு 18 ஸ்லோகத்தில் பகவான் சொல்ல போகிறாருன்னு பார்த்தோம். முதல் 3 ஸ்லோகம்
சிதப்பிரஜனுடைய லட்சணம் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு 6 குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்தார். பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டः சிதப்பிரஜ்ஞஸ்ததோச்சதே. துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாः சுகேஷு விகதஸ்பிருகः வீதராக பயக்ரோதः ஸ்திததீர் முனிருச்சியதே. எஸ் சர்வத்ராணபி ஸ்நேகः தத்தத் பிராப்ய சுபாசுபம் நாபிநந்ததி நத்வேஷ்டி தஸ்ய பிரஜா பிரதிஷ்டிதா. ஆன்லைனில் கேட்குறவங்க சில பேர் பைஹார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு கூட சொல்லி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதனால தான் நம்ம திரும்ப இடையில எப்போல்லாம் நமக்கு படித்த ஸ்லோகத்தை ரிப்பீட் பண்ண முடியுதோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தோன்னா அது நமக்கு ஆனந்தமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு. அப்போ 6 விஷயம் சொன்னார். முக்கியமாக அதில் என்னது, ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக, தன்னில் தான் நிறைவாக இருப்பவன் அவதான் சிதப்பிரஜன். அவனுக்கு 6 விஷயங்கள் கிடைக்குது. தன்னில் தான் அவன் இன்புற்று இருக்கின்றான், அதன் காரணமாக அவனுக்கு என்ன இல்லை, ஆசை இல்லை. பிரஜஹாதி யதா காமா. அப்புறம் என்னாச்சு, அவன் துக்கேஷு அனுத்விக்னமனாக சுகேஷு விகதஸ்பிருக, அவன் சுக துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான், ஆசையற்றவனாக இருக்கின்றான், சுக துக்கத்தினால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான், விருப்பு வெறுப்பால் பாதிக்கப்படாதவனாக இருக்கின்றான், எதையும் யாரையும் சார்ந்தில்லாதவனாக இருக்கின்றான். அனபிஸ்நேகன் பார்ப்போம். அப்புறம் அடுத்தது ந அபிநந்ததி நத்வேஷ்டி, எதை பார்த்தாலும் குதிக்கவும் மாட்டான், ஓன்னு உட்காந்து அளவும் மாட்டான். ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டு. இதெல்லாம் இருக்குது, இந்த 6 குணம் இருக்குது. இப்போ நமக்கு இந்த 6 குணம் வேணும் எனக்கு அப்படிங்கிற ஆசை யாருக்கு இருக்கோ அவங்க மட்டும் மேற்கொண்டு படித்தா அவங்களுக்கு தான் இது பிரயோஜனமாக இருக்கும். எனக்கு வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் இந்த 6 குணங்கள் எனக்கு வேணும். இதான் சிதப்பிரஜனோட லட்சணம். இதை மறக்கக்கூடாது. நமக்கு இந்த 6 விஷயம் நமக்கு கிடைக்க போகுது. என்ன கிடைக்க போகுது, எண்ணில் நான் இன்புற்று இருக்கின்றேன், அதன் காரணமாக என்னில் எனக்கு எல்லா ஆசையும் போயிட போகுது, எனக்கு எந்த சுக துக்கத்தில் நான் பாதிக்கப்பட போகிறதே கிடையாது, யாரையும் சார்ந்து இருக்க மாட்டேன், எந்த விதமான விஷயத்தினாலே நான் சந்தோஷப்படவும் மாட்டேன், நானும் உடஞ்சி போயிடவும் மாட்டேன். இதுதான் நமக்கு கிடைக்க போகுது. ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், தராதேவி என்ன கேட்டால், பிராரப்தத்தை நீ அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் போது நீ எப்படி தாமரை இலை தண்ணீர் போல இருப்பாய், அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பாய். ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பிராரப்தத்தை, நம்மளுடைய பிராரப்தத்தை பகவானாலேயும் மாற்ற முடியாது. ஏன்னா இது இப்படி தான் இருக்குன்னு பிராரப்தம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் சில மாற்றங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேணால் வரலாமா இருக்கும். ஆனால் நாம் அனுபவித்துத்தான் தீரணும், எல்லா சாஸ்திரத்தையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ அனுபவித்துத்தான் தீரணும். இப்போ கல்லு முள்ள நம்ம கடந்து தான் போகணும். ஆனால் நம்ம நிஜமாகவே நமக்கு கர்மயோகம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வார்த்தை சொல்ல சத்குருவும் வாய்க்கும் பராபணமே. செருப்பை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பார். இந்த கல்லு முள்ளான பிராரப்தத்தை கடந்து போகிறதுக்கு ஒரு செருப்பை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குரு பகவான் நமக்கு கொடுப்பார். இப்போ இதுதான் அந்த 3 ஸ்லோகம், இதுதான் நமக்கு அடைய வேண்டிய லட்சியம். அதை சொல்லிட்டார். இப்போ அடுத்து வர்ற 11 ஸ்லோகத்தில் இந்த லட்சியத்தை அடைவதற்கு உபாயம் சொல்கிறார். எப்படி இதை அடைகிறது நமக்கு. சரி, 6 விஷயம் இது எனக்கு கிடைக்க போகுது, நமக்கு கிடைக்க போகிற சொத்து தான் இந்த வாழ்க்கையில் மனித பிறவியில் நம்ம அடைய வேண்டிய மேலான சொத்து இதுதான். என்னென்னமோ நம்ம பார்த்துருப்போம், அதெல்லாம் நமக்கு கூட வரப்போகிறதே கிடையாது. இதுதான் நம்மளுடைய நம்ம அடைய வேண்டிய மேலான லட்சியம். இப்போ இது வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். 3 விஷயம் சொல்ல போகிறார். ஒன்று இந்திரிய நிகிரகம், இன்னொன்று மனோ நிகிரகம், 3வது நிதித்தியாசனம். இதை 3 தான் சொல்ல போகிறார். இது எப்படி கிடைக்கும், இந்த 6 விஷயம் நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, நன்றாக தன்னை ஆத்ம தியானம் நன்றாக பண்ணவனுக்கு தான் இந்த ஆத்மன் ஏவ ஆத்மனா துஷ்டகங்கிறது புரியும் நன்றாக. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், நான் தேகம், நான் அம்மா, நான் மனைவின்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த நான்கிறத அனாத்மாவோடையே சேர்த்து யோசிச்சுட்ருக்கோம். இப்போ இது என்ன பண்ணணும், நான் ஆத்மா அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், அந்த ஆத்ம தியானம் பண்ணணும். நமக்கு ஆத்ம தியானத்தை நம்ம பண்ண தான் என்ன ஆகும், நமக்கு இந்த அனாத்ம புத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும், தேகாத்ம புத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும். அப்போ இந்த தியானம் எங்கே பண்ண போகிறோம், நம்ம மனசில் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த தியானத்தை.
இந்த தியானத்தை நம்ம மனசில் தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம பலவிதமான தியான முறைகள் இருக்குது. ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க, தியானத்தை பற்றி கேட்டாங்க. இதுக்கிடையில் கொஞ்சம் நம்ம அதை அவுட் ஆஃப் ட்ராக்காக இருந்தால் கூட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். ஏன்னா இப்போ படிக்க போகிறது ஆத்ம தியானம் பண்ண போகிறோம். இப்போ தியானம்னா என்ன அப்படின்னா, மனதில் நமக்கு பலவிதமான எண்ணங்கள் மாறி 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 வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு பார்க்குறோம். நம்ம தனியாக உட்காந்துருக்க பிடிக்காமல் எதனால் ஃபோனை தூக்குறோம்? நம்ம மனசு கூட நம்ம இருக்க முடியாமல் தான் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அதை வேறு ஏதாவது ஏமாத்துறோம். அது மைண்டை ஏமாத்துறது தான் நம்ம வேறு விஷயங்கள் எல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்மளுடைய தியானத்தில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரே சிந்தனையை நம்ம சீராக கொண்டு போகிறோம். தியானத்துக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பழகி இருக்கணும் அப்படின்னா, முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நல்ல ஒரு ஜபம் பண்ண மனசால தான் நல்லா தியானம் பண்ண முடியும். மானச ஜபம்னா என்னென்னா, ஏதாவது ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து மனசுக்குள்ளே விடாமல் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அந்த மந்திரத்தையே சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நம சிவாயன்னு அமைதியாக உட்காந்து என்ன பண்ணுறோம், மைண்டில் அந்த எண்ணத்தையே கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ ஜபம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ சாதாரணமாக உட்காரும்போது நம்ம பலவிதமான எண்ணங்கள் நமக்கு அப்படியே நீரோட மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ ஜபத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா, நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நம் வசத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம தடவை ஓம் நம சிவாயன்னு நான் நினச்சேன்னா, அடுத்த தாட் நான் என்ன நினைக்கணும், ஓம் நம சிவாயன்னு நினைக்கணும். அடுத்த தாட் என்ன நினைக்கணும், ஓம் நம சிவாயன்னு நினைக்கணும். அப்போ நம்ம மனசை இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இதுதான் நீ நினைக்கணும் அப்படின்னு மனசுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறோம். மனசோடைய சுபாவமே என்னென்னா அலைப்பாஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம யானையெல்லாம் பார்த்தா துதுக்கி ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த யானை பாகனை என்ன செய்வான்னா, ஒரு கட்டையவோ இல்லாட்டி சங்கிலியவோ ஏதாவது கையில் கொடுத்துட்டான்னா அது பேசாமல் வச்சுருக்கும். அப்போ அது மாதிரி நம்மளுடைய மனம் ஆடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதனுடைய சுபாவமே அப்படி தான் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணிடுறோம், ஒரு மந்திரத்தை கொடுத்துட்றோம். ஏதோ ஒன்று நீ இதைத்தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம். அப்போ முதல்ல தியானம் பண்ணணும்னு விருப்பம் ஆடவங்க என்ன செய்யணும்னா, சில காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட மந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 108 அப்படின்னு ஒரு கணக்கு வச்சுக்கலாம். மாலை கணக்கு வச்சுக்கலாம், பீட்ஸ் வச்சுக்கலாம், விரல் டே பண்ணுறவங்க பண்ணலாம். அப்போ அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். 108ன்னா அந்த 108 செஞ்சு முடிக்கிறது வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டு அசையக்கூடாது. அதுக்கு ரெகுலர் ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கணும். நான் இந்த நேரத்தில் பண்ணுவேன், ஒரே இடத்துல உட்காந்து பண்ணுறது, இதெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். இப்போ என்ன ஆகும்னா, ஒரு 6 மாதம் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சாயங்காலம் பண்ணுறேன், காலையில் பண்ணுறேன், ரொம்ப சலசலப்பு இல்லாத நமக்கு விவகாரமெல்லாம் ரொம்ப ஓரளவுக்கு. ஏன்னா மைண்டில் உட்காந்துட்டு நம்ம போய் சமையல் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் அது என்ன ஆகாது, நமக்கு இதாகாது. எப்போ நமக்கு ஃப்ரீயாக நம்ம மைண்டு அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த டைமில் உட்காந்து ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்தில் ஒரு 6 மணினா தினம் ஒரு 6 மணிக்கு எப்போ நம்ம டைம் ஃப்ரீயாக இருக்குமோ அப்படியே செய்ய என்ன ஆகும்னா, செஞ்சு பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். 1 மாதம் நீங்கள் மனசை கூப்பிட்டு உட்காந்து செய்யணும். 1 மாதம் செஞ்சால் அதுக்கு என்ன ஆகும்னா, அடுத்து கொஞ்ச நாள் ஆனோடனே மனசு உங்களை கூப்பிடும். அதான் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கோங்கிறதுக்கு அர்த்தம். நம்ம ஜபத்தில் நம்ம முன்னேறிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்ம மனசை என்ன செய்யணும், நம்ம உட்கார வைக்கணும். உட்கார வச்ச உடனே அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்படி பழகிட்டா என்ன ஆகும்னா, மனசு நம்மளை கூப்பிடும். இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம உட்கார்ந்து பழகினதுக்கப்புறம் தியான முறைகள் நமக்கு செய்ய தொடங்கும். இப்போ எந்த ஜபத்தை நம்ம இதில் பண்ணோமோ, மாலை வச்சு பண்ணணுமோ, அதே இதை என்ன பண்ணலாம், நம்ம உட்காந்து மானசீகமாக என்ன பண்ணலாம், ஜபம் பண்ணலாம். அது மானச ஜபம்னு சொல்கிறோம். இன்னொன்று, நம்மளுடைய இஷ்ட தேவதையை மனக்கண் முன்னாடி கொண்டு அதையே உருவத்தை நிறுத்தி பழகலாம். அந்த மாதிரி நிறைய தியான முறைகள் இருக்குது. இப்போ இங்கே அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சொல்கிறது ஆத்ம தியானத்தை பற்றி சொல்கிறார். இந்த ஸ்திதப்பிரஞன் என்ன பண்ணுறாரு, ஆத்ம தியானத்தை பண்ணுறார். அந்த ஆத்ம தியானம்னா என்ன, இப்போ நான் ஜீவன், நான் ஷரீரம், நான் அம்மா இப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இந்த நானை ஷரீரத்தோடையே இணைச்சி நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்ம உட்கார்ந்து நான் அப்படிங்கும்போது நான் தேகம் அல்ல, நான்
பிறவாதவன், நான் இரவாதவன், எனக்கு எந்த விதமான துக்கமும் இல்லை அப்படின்னு அந்த ஆத்மாங்கிற அந்த நான் ஆத்மா என்பதை நம்ம மனசுக்கு பதிய வைக்கிறது தான் ஆத்ம தியானம். அதுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப நிறைய குவாலிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது. அதான் இப்போ சொல்ல போகிறாரு எப்படி ஆத்ம தியானம் பண்ணுறது. அதுக்கு 3 விதமான குவாலிஃபிகேஷன் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தோம். இந்திரிய நிகிரகம், மனோ நிகிரகம், நிதித்தியாசனம், தியானம், ஆத்ம தியானம். அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம். முதல்ல நம்ம பார்த்தது இந்திரிய கட்டுப்பாடை பற்றி சொன்னார். இந்திரியத்தில் ஒரு ஒழுக்கம், அதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தார். இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு ஞாபகம் இருக்கா? ஆமையோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாருன்னு பார்த்தோம். ஆமையை பற்றி சொன்னார். எப்படி ஆமையானது தன்னுடைய 4 கால்களையும் தலையும் ஒரு பகைவன் வந்தோன்னே என்ன பண்ணுது, டக்குன்னு உள்ளே இழுத்துருது. அது மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் வெளியே போய் இதை பார்க்கணும், இதை கேட்கணும், இங்கே போகணும், அங்கே போகணும், அதை செய்யணும், இதை சாப்பிடணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், இப்படியே ஒன்றனையாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த இந்திரியத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம், அது எல்லாத்தையும் அடக்கிறோம், கட்டுப்படுத்துகிறோம். கட்டுப்படுத்துகிறோன்னு என்னது, போதும், பார்த்ததெல்லாம் போதும், கேட்டதெல்லாம் போதும், அனுபவித்ததெல்லாம் போதும். ஏன்னா இனிமேல் நம்ம லட்சியம் என்னவா இருக்குது, மோட்சம் லட்சியமாக இருக்குது. நமக்கு அறம்பொருள் இன்பத்தில் நம்ம வீடுக்கு வந்துட்டோம். நம்மளுடைய லட்சியம் மோட்சமாக இருக்குது. அதனால் எல்லாம் பார்த்தாச்சுது. வாழ்க்கையில் நமக்கே ஒரு பக்குவம் வந்துடும். ஒரு வயசானாலே பக்குவம் இல்லாதவங்களுக்கும் பக்குவம் வந்துடும், இல்லாட்டி சுற்றி இருக்கவங்க பக்குவத்தை கொடுத்துருவாங்க நமக்கு. அந்த மாதிரி ஆயிரும். இப்போ நம்ம ஒரு எப்படி ஆமை எதுவும் இல்லாமல் டக்குன்னு தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ளே இருக்கோ, அதுபோல் என்ன பண்ணுறான் சிதப்பிரஜன், தண்ணில் தான் இன்புற்று இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், முதல்ல எங்கெல்லாம் வெளியே போதோ வெளியே போகிற அந்த ஓட்டை எல்லாம் 5 ஓட்டை என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஷட்டர் போட்டு என்ன பண்ணிடுறோம், மூடிடுறோம். மூடிட்டு அவன் தியானத்தில் உட்கார போகிறான். இப்போ என்ன பண்ணுறோம், கண்ணை மூடியாச்சு, காதை மூடியாச்சு, காதில் ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிவிட்டு எல்லா இந்திரியங்களையும் என்ன பண்ணிடுறான், மூடிட்டு உட்காந்து எப்படி ஆமை போல், திருக்குறளில் வரும், ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இந்திரிய நிகிரகம் உடையவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும்னு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ யதா சம்ஹரதே சாயம் 58 யதா சம்ஹரதே சாயம் கூர்மோங்காணீவ சர்வசக இந்திரியாணி இந்திரியார்த்தேபியக தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. யாருக்கு இந்திரியங்கள் வெளிமுகமாக செல்லாமல் அவன் உள்முகமாக திருப்ப அவனால் முடிகின்றதோ அவனுக்கு இந்த ஞானம் நிஷ்டையாகும்னு ஒரு வரியில் சொல்லிட்டார். இப்போ நமக்கு நிஷ்டையானா என்ன செய்யணும் சொல்லிட்டார். நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வெளியே சுகத்தை தேடக்கூடாது. சுருக்கமாக சொல்லணும்னா வெளியே சுகத்தை தேடக்கூடாது, வெளியே இருக்கின்ற அந்த விஷய சுகத்திற்கு அடிமையாக கூடாது. ஏன்னா நம்மளுடைய லட்சியம் என்னது, மோட்சம். இப்போ எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த நம்ம எதையும் சார்ந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு உரிய உபாயத்தை சொல்கிறார். ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் போதும்னு ஆயிடுச்சு, எல்லாத்துலேயும் இருக்க குறை நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. இப்போ இனிமேல் நம்மளுடைய லட்சியம் என்னது, ஆத்ம தியானம் பண்ணணும். அப்போ ஆத்ம தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம இந்திரிய நிகிரகம் பண்ணணும். உன்னுடைய கண்ணு காது மூக்கு எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடு அப்படிங்கிறார். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொன்னார், அது கொஞ்சம் லேசான விஷயம்லாம் கிடையாது. எல்லாருக்குமே 60 சொல்கிறார், 60ஆம் ஸ்லோகத்தில், எத்தோ எபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய அவிபஷ்சிதக இந்திரியாணி பிரமாத்தினி புருஷஸ்ய விபஷ்சிதக. தப்பாக சொல்லிட்டேன், புருஷஸ்ய விபஷ்சிதக. அறிவாளியாக இருந்தாலும் முயற்சி உடையவனாக இருந்தாலும் கஷ்டங்கிறார், விடாமுயற்சி வேணுங்கிறார். 2 விஷயம். எதனால் கஷ்டம்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அதிகமான முயற்சி எடுக்கணும்னு சொல்கிறார். இன்னொன்று, நம்ம எடுத்தோடனே தோண்டு போயிடக்கூடாது இல்லையா. நானும் உட்காந்து பார்க்குறேன், எனக்கு உட்காரவே முடியல அப்படின்னு நம்ம தோண்டு போகக்கூடாது இல்லையா. அதனால தான் சொல்கிறாரு, அறிவாளியாக இருந்தாலும் அதிக முயற்சி உடையவனாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுமா, இந்திரியாணி பிரமாத்தினி. மத்தனம்னா கடையிறது, மற்ற வச்சு கடையிறோன்னு சொல்லலையா, அதை மத்தனம். இந்திரியம் என்ன செய்யுமா, கடைஞ்சி எடுக்குமா. அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது. எவ்வளோதான் நாக்கு கட்டுப்படுத்தணும்னு நினச்சாலும் என்ன ஆயிரும், நமக்கு ஒரு சுவை வந்தோடனே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு பரவாயில்லன்னு சாப்பிட்ருவோம். நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவோம், நமக்கு அந்த ஐயோ அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இந்திரியங்களை கட்டுப்படுத்துறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது, அறிவாளிக்கு கூட, முயற்சி செய்பவனுக்கு கூட. ஆனால் நமக்கு ஒரு மேலானதில் ஒரு இச்சை இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், இப்போ இந்த மெடல், ஒலிம்பிக் மெடல் வாங்குறவங்களாம் பார்க்குறோம்,
அவங்களாம் 5 வருஷம் அதுக்காக 4 வருஷம் என்ன செய்கிறாங்க, விடாமல் அதுக்காக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா சுகத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு அதுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நமக்கு மேலானது ஒன்று கிடைக்கணும்னா கீழானதை விடுவதற்கு நம்ம ரெடியாக இருப்போம். நமக்கு அதில் இச்சை இருக்குது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும், நமக்கு அது கீழானதை விடுறது பெரிய விஷயமா தெரியாது. இப்போ நம்மளுடைய லட்சியம் என்ன, சிதப்பிரஜனாகணும் இந்த பிறவியிலேயே. நமக்கு தான் நம்ம கர்மா தெரியல பார்த்துக்கலாம், அடுத்த பிறவி நமக்கு தான் அடுத்த பிறவியில் அப்படி கிடையாது. இப்போவே இந்த ஜென்மாவிலேயே எனக்கு இப்படி ஒரு மனித பிறவி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, பூர்ணமாக நிம்மதி இதில் தான் கிடைக்க போகுது, நான் போதும் எல்லாத்துலேயும் தேடி தேடி ஓஞ்சு போயிட்டேன், எனக்கு இனிமேல் பூர்ணமான மாறாத அமைதி எனக்கு எங்கே கிடைக்குமோ அங்கே நான் என்னுடைய பயணத்தை நான் தொடங்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு லட்சியத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு இது பண்ண முடியாத விஷயம் கிடையாது. இப்போ இந்திரியாணி பிரமாத்தினி ஹரந்தி பிரசபம் மனக. அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு, தானி சர்வாணி சம்யம்ய யுக்த ஆசீத மத்பரக வசேஹி யஸ்யேந்திரியாணி தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் தானி சர்வாணி சம்யம்ய அறிவுபூர்வமாக என்ன பண்ணுறான், அதை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றான். இது அடக்கிறது கிடையாது, அறிவுபூர்வமாக அதை ஒழுங்குபடுத்துறது. நம்ம இதை தப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடாது. ஏன்னா சில நேரம் நமக்கு உள்ள ஆசையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அந்த ஆசையை சப்ரஸ் பண்ணுறது கிடையாது. எனக்கு மேலானது ஒன்று கிடைக்க போகுது, அதனால எனக்கு இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லை, எனக்கு மேலானது ஒன்று கிடைக்க போகுது. இப்போ நம்ம 10,000 ரூபா வேலைக்காக நம்ம 5,000 ரூபா வேலையை விடுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி என்னுடைய லட்சியம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கண்ணாடி குண்டெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு லட்சியம் ஒரு வைரக்கல், அந்த மோட்சம், அதுதான் அதனுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியணும். பல நேரங்களில் இது எதனால் இதில் நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரமாட்டேங்கன்னா, நம்ம மாறாத அமைதிங்கிறோம், அதை யார்கிட்டையும் காட்டவே முடியாது. இப்போ நம்ம ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கோம், ஒரு கார் வாங்கியிருக்கோம், ஒரு நகை வாங்கியிருக்கோன்னு எல்லார்ட்டையும் காட்ட முடியும். இது என்ன பண்ண முடியாது, யார்கிட்டையும் காட்ட முடியாது, அவரவருக்கு அனுபவிச்சாதான் புரியும். இது ஒரு மேலான யாரையும் சார்ந்தில்லாத, யாரையும் சார்ந்தில்லாத, எதுக்கும் கவலைப்படாத ஒரு மெத்தடை சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்போ அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்ய சொல்கிறாரு, இந்திரியங்களை நீ கட்டுப்படுத்துவாயாக, வெளியே செல்கிற இந்திரியத்தை நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணு, ஒரு ஷட்ரு போட்டுரு அப்படிங்கிறார். இப்போ என்ன ஆகும், நம்ம சரி எல்லாத்தையும் கண்ணெல்லாம் மூடிட்டு தியானம் பண்ண உட்கார்ந்தோம்னா என்ன ஆகும், அடுத்த பிரச்சனை உள்ளிருந்து வெளியே எல்லாத்தையும் மூடிடுவோம். உலகத்து கூட கான்டாக்ட் கிடையாது, ஆனால் உலகத்தில் இருக்க எல்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கும். அப்போ தான் பார்ப்போம் உலகமே நமக்குள்ளே இருக்குது, எதெல்லாம் நினைக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சோமோ அதெல்லாம் உள்ளேருந்து என்ன பண்ணும், வெளியே வரும். அதுதான் சொல்ல போகிறார். அடுத்து இந்திரிய நிகிரகம் சொன்னார். அடுத்து இப்போ மனோ நிகிரகம், மனக்கட்டுப்பாடு. ஸோ வெளியே ஷட்டரை போட்டுட்டு உள்ளே என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறாரு. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. 62 நம்மளுடைய மனக்கட்டுப்பாடு. நம்ம மனக்கட்டுப்பாடு உள்ளே உட்கார்ந்தோம்னா உள்ளே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அப்படியே நம்ம மைண்ட்லேருந்து பார்த்த மாதிரி எழுத போகிறாரு கிருஷ்ணர். உள்ளே என்ன நடக்குது, நம்ம தியானங்கிற பேரில் உள்ளே உட்கார்றோம் இல்லையா, உட்காந்துட்டு என்ன செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத அப்படியே சொல்ல போகிறோம். இது எல்லாருக்கும் இதுதான் பொதுவான நியதி. உட்கார்ந்த உடனே எல்லாருக்கும் இதுதான் நடக்கும். ஆமாம், ஒரு சைக்கிள். ஆமாம். இப்போ 62 தியாயதோ விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஷூபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே தியாயதோ விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஷூபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே. இப்போ இது அப்படியே வரிசையாக சொல்கிறார். நம்ம தியானத்தில் உட்காரும்போது என்ன நடக்குது அப்படிங்கும்போது,
தியாயத்தக விஷயான் பும்சக. தியாயத்தகனா தியானம் பண்ணுன்னு நினைக்கிறான். விஷயான் பும்சக என்ன பண்ணுறான், உட்காந்து அவன் நம்ம உட்கார்ந்தோடனே என்ன ஆகுது, நம்ம என்னெல்லாம் விட்டுட்டு கண்ணை மூடணுமோ அந்த பொருள் எல்லாம் அதைத்தான் தியானம் பண்ண தொடங்குறோம். தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக. பும்சகன்னா மனிதன். விஷயான் பும்சக அவன் என்ன பண்ணுறான், மனக்கட்டுப்பாடு இல்லாததுனால வர்ற என்னெல்லாம் துன்பம் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார். நமக்கு உட்கார்ந்தோடனே மனசு என்ன பண்ணுது, அலைப்பாய தொடங்குது. அந்த அலைப்பாயிறதுனால என்னெல்லாம் நமக்கு குற்றம் உண்டாகுது, என்னெல்லாம் நமக்கு தோஷம் உண்டாகின்றது, என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறார். மனக்கட்டுப்பாடு இல்லை என்றால் ஏற்படும் விளைவுகள். முதல்ல என்ன பண்ணுறோம், நம்ம விஷயத்தை தியானம் செய்ய தொடங்குகின்றோம். உட்கார்ந்த உடனே நமக்கு ஏதோ வீட்டில் நடந்து ஏதோ நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கு, அது நமக்கு நடக்கலை. ஏதோ ஒரு ஆசைப்பட்டோம், அது நமக்கு கிடைக்கல. உட்கார்ந்தோடனே முதல்ல அதுதான் எந்திரிச்சு தயங்கி வெளியே வரும். என்ன பண்ணுறான், புருஷக பும்சக விஷயான் தியாயத்தக. அந்த விஷயத்தை, அந்த எதெல்லாம் விட்டுட்டு உள்ளே வந்து உட்கார்ந்தானோ அந்த விஷயத்தையே நினைக்க தொடங்குறான். அந்த எண்ணம் தான் என்ன பண்ணுது, வெளியே வருது. இப்போ நமக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு பொதுவாக நமக்கு எதனால் உட்கார்றோம், முதல்ல ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துட்டோம்னாலே ஷட்டர் போட்டுறோன்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா விஷயங்கள் எப்படின்னா அது எப்படி இந்த நமக்கு ராமாயணத்தில் வாலி பார்க்குறோம் இல்லையா, வாலி முன்னாடி யாராவது போயினா அது என்ன பண்ணும், அவனை பாதி சக்தியை உறிஞ்சிருவான். அது மாதிரி ஒரு விஷயத்தோட நம்ம தொடர்பு வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். கண் எதையோ பார்க்குது, காது எதையோ கேட்குதுனாலே நம்மளுடைய சக்தியில் பாதியை உறிஞ்சிடும். இப்போ நம்ம தியானத்தில் உட்காந்துட்டோம், என்ன எல்லாத்தையும் ஷட்டர் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டோம். உட்கார்ந்தோடனே என்ன ஆகுது, உள்ளேருந்து நம்மளுடைய மனதில் ஏற்படுகின்ற அந்த பதிவுகள் எல்லாம் வெளியே வர தொடங்கும். அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கலாம், கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம். அந்த விஷயம் என்ன பண்ணுது, வெளியே வருது. நம்பர் 1. அடுத்தது என்ன ஆகுது, பொருளை தியானம் பண்ண தொடங்கிட்டோம். தியானம் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்தோம். நம்ம என்ன தியானம் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்தோம், ஆத்ம தியானம் பண்ணணும்னு உட்கார்ந்தோம். உட்கார்ந்த உடனே என்ன ஆகுது, ஏதோ ஒரு அனாத்ம விஷயம் டக்குன்னு எந்திரிச்சு வருது. ஒரு பொருளை தியானம் பண்ண தொடங்கிட்டோம். அப்புறம் என்னாகும், அது கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, நமக்கு கிடைக்காத விஷயத்துக்கு இந்த எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாவி விடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி என்னாகும், ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்த உடனே சங்கக தேஷு உபஜாயத்தே. தேஷுன்னா அந்த பொருளின் மீது, சங்ககன்னா ஒரு பற்று எதுனாலன்னா நமக்கு அது கிடைச்சா ஒரு சுகம் கிடைக்குமே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஏதோ ஃபோன் எதிர்பார்க்கலாம், யாரோ பேசணும்னு நினைக்கலாம், ஏதோ ஒரு யாரோ மாறிட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கலாம், ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைக்கணும்னு நினைக்கலாம். அதில் அது கிடைச்சா சுகமாக இருக்கும், இவங்க பேசுனா சுகமாக இருக்கும், இவங்க சொன்னோடி கேட்டால் சுகமாக இருக்கும், இவங்க மாறிட்டா சுகமாக இருக்கும், வாழ்க்கை மாறிட்டா சுகமாக இருக்கும்னு என்ன பண்ணுறோம், அதில் ஒரு சுக தேடல் உண்டாகின்றது. அந்த பொருள் மீது ஒரு சுக தேடல் உண்டாகின்றது. ஒரு விஷயத்தை நினைக்கிறோம், நினச்ச உடனேயே அது கிடைச்சா ஒரு சுகம் வருமே அப்படின்னு ஒரு சுக தேடல் உண்டாகின்றது. அதான் பற்றுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு அந்த பொருளில் உள்ள ஒரு சுக புத்தி உண்டாகின்றது. சங்ககன்னு அதான் சொல்கிறோம். சங்கக தேஷு உபஜாயத்தே. அது மெல்ல என்ன பண்ணுது, அந்த எண்ணம் எந்திரிக்கின்றது. எந்திரிச்சோடனே ஐ வாண்ட்னு என்ன பண்ண தொடங்கிறோம், ஒரு ஜெபம் பண்ண தொடங்கிறோம். எனக்கு இது கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும், இது இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அதை அப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், அதை இப்படி செஞ்சுட்டா நல்லாயிருக்கும், இதை இப்படி செஞ்சுட்டா நல்லாயிருக்கும்னு என்ன பண்ணுறோம், ஒன்னொன்னையும் தேடிக்கிட்டு யோசிச்சுட்டே இருக்கும். சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமக. அந்த சுக தேடல் சங்கத்தின் மூலமாக என்ன வருகின்றது, காமக சஞ்சாயத்தே. ஒரு விதமான ஒரு ஆசை, ஒரு எதிர்பார்ப்பு, அது சுகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு புத்தி உட்கார்ந்துச்சு இல்லையா, சுகம் கிடைக்கும்னு ஒரு எண்ணம் வந்த உடனே அது வேணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுது, யோசிக்க தொடங்கும். அது வேணும். சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமக. சஞ்சாயத்தே, ஜாயத்தைனா தோன்றுகின்றது, நன்றாக தோன்றுகின்றது. எனக்கு வேணும், இது நடந்துடணும், இது நடந்துடணும், இப்படி நடந்துடணும், அப்படி நடந்துடணும், இப்படி நடந்துடாதா, அது நடந்துடாதா, இது நடந்துடாதா அப்படின்னு என்ன பண்ணுறோம், ஒரே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு
கடன்னு உள்ளுக்குள்ள அப்படியே எந்திரிக்க தொடங்குது. என்னங்க இப்படி தானே உட்காருவோம், நம்ம தியானம் பண்ண தொடங்கணுன்னு இப்படி தானே ஆகும். இது கிடைக்கல, இது மாறணும், இப்படி ஆகணும், அப்படி ஆகணும்னு ஒரு சீக்வன்ஸ். அடுத்து என்ன ஆகுது? காமாத் குரோதக அபிஜாயத்தே. குரோதம்னா கோபம், காமகன்னா ஆசை. இப்போ இங்கே ஆசைனா தடைப்பட்ட ஆசைன்னு எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கலை அப்படின்னா என்னாகும்? அதனால குரோதக அபிஜாயத்தே. அப்போ தடைப்பட்ட ஆசையின் காரணமாக என்ன வருது நமக்கு? ஒரு கோபம் அல்லது ஒரு வெறுப்பு, ஒரு எரிச்சல், மனக்கசப்பு எல்லாம் என்னாகின்றது? உண்டாகின்றது. காமாத் குரோதக உபஜாயத்து. ஒரு சலிப்பு, எதா வேணாலும் இருக்கலாம். குரோதகங்கும் போது நமக்கு கோபம்னு மட்டும் சொல்ல, ஒரு சலிப்பு, எரிச்சல் எல்லாம் என்னாகும்? ஒரு ஆசை நிறைவேறலை அப்படின்னா ஒரு எதிர்மறையான உணர்ச்சி என்ன பண்ணுது? மனசுலேருந்து உண்டாகின்றது. இப்போ அடுத்து 63ல் அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு சொல்கிறார். குரோதாத் பவதி சம்மோஹः சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமः ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசः புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி குரோதாத் பவதி சம்மோஹः சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமः ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசः புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. இப்போ நமக்கு ஆசையின் காரணமாக பற்றுனா அந்த பொருளில் ஒரு சுக தேடல் உண்டாகின்றது. அதுக்கப்புறம் அதனால் என்னாகின்றது? காமம், அது வேணுங்கிற, அதை பொசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அதை நமக்கு வேணுங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம், அந்த காமம் உண்டாயிற்று. அது தடைப்படும் போது என்னாகின்றது? குரோதம், கோபம், எரிச்சல், ஒரு பகைமை, என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நம்மளுடைய நம்ம ஆசைப்பட்டு நமக்கு கிடைக்கலன்னா என்னென்ன உணர்ச்சியெலாம் நமக்கு வரும் அது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். நம்ம அது எல்லாம் உண்டாகின்றது. குரோதாத் பவதி சம்மோகः. அது என்ன ஆகின்றது? நமக்கு இந்த ஆசை கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது அந்த எதிர்மறையான ஒரு உணர்ச்சி வரும்போது அது நம்மளுடைய அறிவை மூடுகின்றது. மோககன்னா ஒரு மயக்கம், ஒரு குழப்பம், ஒரு அறிவில் தெளிவில்லாத தன்மை, செய்கிறத செய்யக்கூடாது. அதாவது நமக்கு நேரம் ஒரு குழப்பம் வருது, நமக்கு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்னு தெரியல, என்ன பேசுவோன்னு தெரியாது, என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவில்லாத தன்மை. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஆசை இல்லாத இடத்துல தான் கோபமே இருக்காது. சாமிக்கு தயானந்தான்னு பேர் வச்சாங்க. ஏன்னா அவருக்கு கோபமே வராது, அதனால தான் அவருக்கு தயானந்தான்னு பேர். இப்போ எதனால் அவர் கோபம் இல்லாமல் இருந்திருக்காரு? பூர்ணமாக ஆசையில் எதிர்பார்ப்புலேருந்து விடுபட்டு இருந்திருக்காரு. இப்போ குரோதாத் பவதி சம்மோகः. அது என்ன ஆகின்றது? அவனுக்கு அறிவில் மயக்கம், எது சரி எது தப்புங்கிறதே தெரியாது. நம்மளே நினைப்போம், நான் ஏன் அப்படி பண்ணேன்னே தெரியல. அந்நேரம் அமைதி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஏன் தான் அப்படி பேசுகிறேன்னே தெரியல, நான் பாட்டு படபடன்னு பேசிட்டேன். ஏன் காரணம்? அந்த குரோதாத் பவதி சம்மோகः என்ன பண்ணுது? நம்மளுடைய அறிவை அப்படியே இதாகிடுது. நான் தான் அப்படி பேசுனேன்னா ஏதோ எனக்கு இதுக்குள்ளே இது சாமி வந்த மாதிரி ஆடிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு கோவம் வந்துட்டா என்ன ஆயிடுது? நமக்கு நம்ம மீறி என்ன பண்ணிடுறோம்? நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம். குரோதாத் பவதி சம்மோகः. அதான் இதில் திருக்குறளை சொல்வார், செய்தக்க அல்ல செய்யக்கெடும், செய்தக்க செய்யாமையாலும் கெடும். அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிருக்க மாட்டோம், எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செஞ்சுருப்போம். அது காரணம் அந்த அறிவில் தெளிவு இல்லாததுனால. குரோதாத் பவதி சம்மோகः, ஒரு அறிவில் மயக்கம் உண்டாகின்றது. அதுக்கடுத்து என்ன ஆகின்றது? சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமः. ஸ்மிருதி விப்ரமः சம்மோகாத், அந்த நன்றாக அறிவு இது மூடப்பட்டதன் காரணமாக என்ன ஆகின்றது? ஸ்மிருதி விப்ரமः. ஸ்மிருதினா இதுவரைக்கும், ஸ்மிருதினா மெமரி, நம்மளுடைய ஞாபக சக்தி. இது வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் படித்து வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாம் என்ன ஆயிரும்? மறந்தே போயிடும். அப்புறமாட்டி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, இவங்கெல்லாம் சங்கத்துக்கு போனாங்களாம், இவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்க. என்ன ஆயிரும்? நமக்கு சில நேரம் அந்த மாதிரி ஆயிட்டோம்னா குருவுக்கு தான் கெட்ட பேர் வாங்கி கொடுப்போம். நம்ம படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடும். என்ன ரியாக்ட் பண்ணிடும்.
ரியாக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆயிடுது, ஸ்ருதி விப்ரமக, இது வரைக்கும் படித்த எல்லா கல்வியும் என்ன ஆகின்றது, மறந்து போகின்றது. நம்ம பார்க்குறோம், இவனுக்கு கர்ணனுக்கு அந்த சமயத்தில் சாபம் இருந்ததுனால அவனுக்கு என்ன மறந்து போச்சு, அவனுடைய அந்த மந்திரம் மறந்து போச்சு. ஏன்னா டென்ஷனான அப்படி தான் அவன் பிள்ளையெல்லாம் பார்ப்போம், நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு போயிருப்பாங்க, ஆனால் அங்கே போய் என்ன ஆயிரும், ஒரு பதட்டம் வந்தால் மறந்து போயிடும். அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம எவ்வளோ படித்து வச்சுருக்கோம், இப்படிலாம் இருக்கணும் இருக்கக்கூடாதுன்னு. வாழ்க்கையில் நிறைய யாருக்கும் தெரியாமலாம் கிடையாது, நமக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது நன்றாகவே தெரியும். ஆனால் அந்த சமயத்தில் ஒரு பதட்டத்தின் காரணமாக என்ன ஆகின்றது, படித்ததெல்லாம் மறந்துகின்றது. ஸ்மிருதி விப்ரமக. அடுத்து என்ன ஆகின்றது, ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசக. படித்த படிப்பு மறந்துடுறதுனால என்ன ஆகின்றது, புத்தி நாசக. நமக்கு மனுஷனுக்கே இருக்கின்ற மேலான சக்தி என்னது, இந்த புத்தி சக்தி தான். அந்த புத்தி நிலை தடுமாறுகின்றது. நிறைய பேர் பார்க்குறோம், அந்த எமோஷ்னல் ஆகி ஏதோ சண்டையில் என்ன பண்ணிடுறான், குத்துறான், கொலை பண்ணுறான், இதெல்லாம் நம்ம கேட்குறோம். நமக்கு அதுக்கெலாம் காரணம் என்ன, ஏதோ ஒன்று அவன் மனசில் அவ்வளோ ஒரு ஆக்ரகணமாக அந்த விஷயம் உள்ளே போய் பதிஞ்சு அதன் காரணமாக என்ன ஆகின்றது, அவனுடைய நமக்கு அந்த உணர்ச்சியில் என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் இந்த உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த கொலை பண்ணுறவங்களாம் கேட்கும்போது எப்படி பண்ணேன்னே தெரியல, நேரம் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல எனக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் அந்த புத்தி என்னாகின்றது, நாசமாகி விடுகின்றது. புத்தி நாசக. புத்தி நாசாத் பிரணஷ்யதி. அந்த புத்தியை இழந்து விடுவதால் பிரணஷ்யதி. பிரணஷ்யத்தின்னா இங்கே நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம், ஒரு ஞானி, நம்ம ஞானி ஆகணும், சிதப்பிரஞன் ஆகணும்னு பார்க்குறோம். இப்போ என்ன ஆகின்றதுன்னா இங்கே அந்த மோட்சத்தை அடையணுங்கிற அந்த லட்சியமே நாசமாகின்றது நமக்கு. இப்போ நம்மளை வச்சு பார்க்குறோம், என்ன செய்கிறோம், இந்திரிய நிகிரகம் எதுக்காக வேணும், ஆத்ம தியானத்துக்காக வேணும்னு பார்த்தோம். இப்போ நம்ம தியானத்தில் உட்காரும்போது நம்ம உட்கார்ந்துட்டு வேறு ஏதாவது ஒன்றை யோசித்தோம் அப்படின்னா என்னாகும், அதன் மேலே ஒரு பற்று உண்டாகின்றது, ஒரு சுக தேடல் உண்டாகின்றது, ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகுன்றது, அதனால நெகட்டிவ் ரியாக்ஷன் தான் வருது. அப்போ எப்படி நம்ம ஆத்மாவியா தியானம் பண்ணுவோம், அனாத்மா தியானம் தான் நடக்கணும். இப்போ சொல்கிறாரு எப்படி நம்ம கீழே விழுறோம். இதுக்கு பேர் ஒரு லேடர் ஆஃப் ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஏணியில் இருந்து எப்படி ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது, ஒரு படிக்கட்டில் ஒரு பந்தை போட்டோம் அப்படின்னா என்னாகும், டப்பு 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 டப்புன்னு என்ன ஆயிரும், கீழே போய் விழுந்துடும். அது மாதிரி நம்ம எவ்வளோதான் மேலே ஏறி சாதனைகள் பண்ணியிருந்தா கூட ஏதோ ஒரு சின்ன ஆசை நம்ம பார்க்குறோம். ராவணன் பார்க்குறோம், அவனை மாதிரி பக்தன் கிடையாது, அவன் அப்படி ஒரு சிவபக்தனாக இருந்திருக்கான். ஒரு இந்திரிய விஷயத்தில் அவனுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தது, ஒரு வீக் பாயிண்ட் இருந்தது. அது மாதிரி நம்ம நினைப்போம் ராவணன் அப்படின்னு நினைப்போம், நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு சின்ன வீக் பாயிண்ட் இருக்கும். நம்ம மனசு சஞ்சலமாக இருக்குது, நம்மளால் ஆத்ம தியானம் பண்ண முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு விஷயத்தை, அனாத்ம விஷயத்தை நம்ம தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு அனாத்மாவில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது. அதன் காரணமாக என்னாகும், அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டக்குன்னு அந்த பந்து எப்படி கீழே ஒன்றா விழுதோ அதனால் அதில் ஒரு சுக தேடல் இருக்குது. அது கிடைக்காம இருக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டி கிடைச்சது பறி போயிருமோன்னு நினைக்கலாம். ஏதோ ஒரு இடத்துல அந்த ஒரு அனாத்மாவில் ஒரு சுகம் இருக்குங்கிற அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது. இப்போ இதில் பகவான் ரொம்ப அருமையாக கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. முதல் அத்தியாயத்திலேயே கம்ப்ளீட்டாக சாஸ்திரத்தை பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டார். எடுத்தோடனேயே கவலைப்படாதன்னு சொன்னார், சொல்லிவிட்டு ஆத்மாவுடைய லட்சணத்தை சொன்னார். சொல்லிவிட்டு இடையிலே ஒரு வரி என்ன புகுத்துனார், அனாத்மாவோட தர்மத்தையும் சொன்னார். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக்கது கதா ஆகமா பாயினோ நித்யாக தாம் திதிக்ஷஸ்வ பாரத. ஆத்மாவின் கோணத்தில் உனக்கு கவலையே கிடையாது, அனாத்மாவின் கோணத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் உனக்கு கவலை தான். அப்படி என்ன பண்ணு, நீ பொறுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார். சொல்லிவிட்டு டக்குன்னு கர்மயோகத்துக்கு வந்தார். கர்மயோகத்தை சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே அதனுடைய என்னெல்லாம் பிரயோஜனத்தையும் கொடுத்தார். நமக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அடுத்து ஞான யோகத்தை கொண்டு வந்துட்டுருக்கார். ஞான யோகத்தில் அப்படி பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. ஞானி ஆகணும்னா உனக்கு இதுதான் குவாலிஃபிகேஷன். அந்த குவாலிஃபிகேஷனில் முதல் ஞானியோட லட்சணத்தை சொல்லிட்டு அந்த ஞானி ஆகணும்னா நீ என்ன செய்யணும், முதல்ல இந்திரிய நிகிரகம் கண்டிப்பாக வேணும். இந்திரிய நிகிரகத்தை முடிச்சுட்டு, ஏன்னா முதல்ல இந்திரிய நிகிரகம் இருந்தால் தான் மனோ நிகிரகம். தியானத்தில் நீ கண்ணு காதெல்லாத்தையும் மூடிட்டு உட்கார்ந்தின்னா தான் நீ மனசில் என்ன நினைக்கிற அப்படிங்கிறத நினைக்க முடியும். குருபிரானந்தர் சொல்கிறாரு, யாரோ ஒரு மகாத்மா சொன்னாராம்,
உனக்கு பகவான்கிட்ட ஏதாவது பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா பகவான்கிட்ட, பகவானே என் மனசை எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேளும்பார். ஏன்னா அதுதான் நம்ம ரொம்ப அந்த கரணம் அடங்க துறப்பதுவே எல்லா துறவிலும் எந்தாய் பராபரமேன்னு தாய்மானவர் பாட்டில் இருக்குது. சிந்தை அடக்கியே அந்த இதில் ஒன்று வரும், கந்துக மரக்கரியை வசமாக நடத்தலாம், கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம், நீர்மேல் நடக்கலாம், என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். சொல்லிவிட்டு கடைசியில் சிந்தை அடக்கியே சும்மா இருக்கும் திறம் அரிது. ஸோ மனசை அடக்கிறதுங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. இன்னும் நிறைய அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்க போகிறான், எப்படி மனசை அடக்கிறதுங்கிறதுக்கு அது நிறையா பகவான் உபாயம் சொல்ல போகிறார். இப்போ இதில் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. நீ அனாத்மாவாகிய தேகம் நீ இல்லைங்கிற அந்த ஞானத்தை நீ நல்லா மனசில் வச்சுக்கோ. மனசில் வச்சுக்கிட்டு கர்மயோகத்தை ஒழுங்காக பண்ணுனீன்னா உன்னுடைய சித்தசுத்தி உனக்கு கிடைக்கும். சித்தசுத்தி இருந்தால் தான் உனக்கு ஆத்ம தியானம் பண்ண முடியும். ஆத்ம தியானம் பண்ணால் தான் நீ சிதப்பிரஜன் ஆக முடியும். ஆத்ம தியானம் பண்ணுறதுக்கு இந்திரிய நிகிரகம் மனோ நிகிரகம் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ இந்திரிய நிகிரகத்துக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஆமை மாதிரி இருந்துக்கோ அப்படின்ட்டார். எதுலேயும் ரொம்ப மாட்டிக்காத. உன்னுடைய இந்திரியங்களை எப்படி ஆமை தான் கூட்டுக்குள்ளே தானே இருந்துக்கிடுதோ அது மாதிரி உன்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியே போவிடாமல் டக்குன்னு உள்ளே வச்சுக்கோ அப்படின்னா. உள்ளே வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, இதை பண்ணக்கூடாது, விஷயத்தை தியானம் பண்ணக்கூடாது, ஆத்ம தியானம் தான் பண்ணணும் நம்ம. இப்போ அதுக்கு 8 விஷயம் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இதில் என்னென்ன விஷயங்கிற திரும்ப ஒருக்க பார்த்துருவோம். முதல்ல விஷய தியானம், தியாயத்தோ விஷயான் பும்சக. அதன் காரணமாக என்ன வருது, அதில் ஒரு பற்று உண்டாகின்றது. விஷயத்தை தியானம் பண்ண தொடங்குறான், அதனால் ஒரு பற்று உண்டாகின்றது. அந்த பற்றின் காரணமாக ஒரு ஆசை அல்லது எதிர்பார்ப்பு உண்டாகின்றது. அந்த ஆசை அல்லது எதிர்பார்ப்பு தடைப்படும் போது என்னாகின்றது, கோபம் உண்டாகின்றது. அந்த கோபத்தின் காரணமாக அறிவில் ஒரு குழப்பம் உண்டாகின்றது. அதனால் என்னாகின்றது, படித்ததெல்லாம் மறந்து போதும். இப்போ நம்ம அப்போ ஆத்ம தியானத்தில் உட்காந்துட்டு அனாத்ம தியானம் பண்ணிகிட்ருப்போம். அதான் அதனால தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான மீனை பண்ண வேண்டிய சொல்லிட்டார். இங்கே தான் உனக்கு தப்பு நடக்குது. அப்போ ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்தி நாசக. மனிதருக்கு இல்லை அந்த விவேக புத்தியை என்ன ஆயிடுது, மறந்துடுது. மறந்ததன் காரணமாக புத்தி நாஷாத் பிரநஷ்யதி. அவன் என்ன பண்ணுறான், தன்னுடைய மோட்சம் அடையும் தகுதியை அவன் இழந்து விடுகின்றான். அப்போ விஷய தியானத்தில் உட்காந்துட்டு ஆத்மாவை தியானம் பண்ணணும்னு உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம், அனாத்மாவையே தியானம் பண்ணிட்டு. அதுக்கு அடுத்து உபாயம் சொல்ல போகிறார். அடுத்த 2 ஸ்லோகத்தில் எப்படி இந்த மனக்கட்டுப்பாடை நம்ம கொண்டு வர்றது. சரி உட்காந்துட்டோம், உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி தியானம் பண்ணுறது, அதுக்கு என்னெல்லாம் உபாயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத அடுத்த 2 ஸ்லோகத்தில் சொல்ல போகிறாரு. நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள். இது நம்ம இன்னைக்கு படித்தது ஒருக்க சாண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். தியாயதோ விஷயான் பும்சஹ சங்கஸ்தேஷூபஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் க்ரோதோபிஜாயதே क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॐ प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।